any government hospital, you will send it to the surgeon now and will get treated, be given a date after 1 year. Why? Firstly, dates are not available. Lots of patients. Secondly, the patient has presented with acute gallbladder infection, acute inflammation, right? So gallbladder surgery is not done during the acute phase of attack. So we will wait to go for it to subside. So it will go into chronic cholecystitis, and then we will perform the surgery. This is commonly done. So usually, whenever we see a gallbladder, you will see any gallbladder report. Lots of people get their gallbladder resected. You will always see the report chronic cholecystitis. Very rarely acute, because if you perform the surgery during acute phase, the infection may spread to the whole body. That's it. Remember, chronic inflammation de novo. What does that mean? It is so toxic. The body goes into a chronic inflammatory state from the beginning, kind of skipping the acute phase of reaction. Chronic inflammation from the beginning. That's tuberculosis. Hypersensitivity diseases. What are those? Against own tissues. The body is reacting against own tissue. The body is not able to recognize that this is not foreign. What are the examples? Any autoimmune reaction like rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, Sjogren, Behçet's, lots and lots, right? SLE, unregulated immune response against microbes. Now, this is also a very common disease, inflammatory bowel disease. It is postulated, we don't know the cause, but it is postulated that the body is reacting against the own gut microbiome, right? So these people are said to have a dysregulation of the gut microbiome, and that is why they have the inflammatory bowel disease. It's quite common, and it has a waxing and waning of symptoms. The patient will sometimes have diarrhea, sometimes will pass RBCs with stool, will pass blood with stool, will have a pain abdomen and then present, and then we will perform colonoscopy and diagnose, right? And against common environmental substances. Now say pollen. What happens? In these patients, the body is reacting against substances that are usually present in the environment and are not harmful. But in this patient, there is a inflammatory response. That is bronchial asthma. It is the hyper-responsiveness of the tracheobronchial tree. Right or definition? Arki, prolonged exposure to potentially toxic agents. Endogenous mane atherosclerosis. In the blood vessel wall, what is getting deposited? Cholesterol, right? And then there is a chronic inflammatory response against this. There is atheroma formation. And then there is blockade of the blood vessel, right? And exogenous silica, asbestos. These are also present in certain situations, in certain environmental conditions. Especially these are called occupational lung diseases. Silicosis, asbestosis, they are usually called occupational lung diseases, right? So what happens, certain persons are more exposed to these kind of toxic agents, and then they develop a chronic inflammatory response in their lung. There is lung fibrosis. The patient is not able to breathe. Now features. Acute inflammatory cell কি? তোমরা বলবে না যারা জানো, যারা আগের ক্লাসে ছিল না। লাস্ট বেঞ্চ বলো, হোয়াইট টাইপের শার্ট, হোয়াইট না গ্রে, বিহাইন্ড অরেঞ্জ শার্ট। Mast cells. What are plasma cells? Transformed B cells, right? Macrophage, lymphocytes, plasma cells, eosinophil, mast cells, right? Usually when we see, we will always see a lymphoplasmacytic infiltration. That is what we write, lymphoplasmacytic. So lymphocytes and plasma cells are usually mixed together. Tissue destruction or necrosis. Now, those are the cardinal features of chronic inflammation: mononuclear cell infiltration, tissue destruction, fibrosis. Tissue destruction or necrosis is
caused by biologically active substances, obviously, by cytokines. Any kind of tissue destruction is caused by cytokines. So tissue destruction by biologically active substances which are released by macrophages like protease, elastase, collagenase, lipase, reactive oxygen species, cytokines, nitric oxide, angiogenesis growth factor. Just remember this, right? And proliferative changes. What is this? Do you know? No. I'll describe. What can you see? You can see ছোট 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 ডট 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 দেখতে পাচ্ছ এখানে? না, ইওসিনোফিল না, ওটা ওটা হচ্ছে মোনোনিউক্লিয়ার সেল ইনফিলট্রেশন, রাইট? এই যে লম্বা এগুলো দেখছো, এরকম লম্বা লম্বা স্ট্রাকচার দেখছো তো, এগুলো কি? ব্লাড ভেসেল। আর একটা এখানে আছে ফাইব্রোসিস, সেটা অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এই পেরিফেরিতে একটু একটু বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এটা কি হবে? ফাইব্রোসিস, ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড মোনোনিউক্লিয়ার সেল ইনফিলট্রেশন। এটা কি তাহলে? গ্র্যানুলেশন টিস্যু, রাইট? So proliferative changes কি থাকবে? নেক্রোসিস থাকবে। Because of necrosis there will be angiogenic growth factor release. Because of that there will be proliferation of small blood vessels and fibroblasts. What will the fibroblasts do? They will cause fibrosis, and there is inflammatory granulation tissue formation, healing by fibrosis, and later on laying down of collagen, right? Usually the most common sample of granulation tissue we get is say a non-healing abscess, or say কারো gallbladder surgery হয়েছে commonly। gallbladder কিভাবে করে? ল্যাপারোস্কোপি করে। ল্যাপারোস্কোপিতে তিনটে পোর্ট থাকে, ছোট ছোট ফুটো করে তিনটে, নিয়ে তিনটে পোর্ট থাকে। এবারে ওই পোর্টটাকে খালি সিল করতে হয়, ওই পোর্টটা হিল হচ্ছে না, নিয়ে ওই টিস্যুটা আবার সার্জন কেটে পাঠিয়ে দেয়। কি আমরা দেখি? গ্র্যানুলেশন টিস্যু হয়েছে। কেন পাঠায় জানো? ওটা গ্র্যানুলেশন টিস্যু রিপোর্ট করে কি হবে? নর্মাল বিনাইন কন্ডিশন, তাও কেন সার্জন কেটে কেটে পাঠাচ্ছে? নন হিলিং আলসার হিসেবে আর একটা কিছু প্রেজেন্ট করে। কি করে জানো? নিউপ্লাসিয়া তো হয়ে গেছে, think along cancer lines. Squamous cell carcinoma can present as a non-healing ulcer. So the surgeon wants to rule out squamous cell carcinoma. But that is not our topic today. Our topic is granulation tissue. এটাই commonly পাওয়া যায়। If you don't think like clinically, তাহলে তো মানে প্যাথোলজি তো মানে মনে হবে যে গ্র্যাজুয়েশন করছি, তাই না? বিএসসি করলাম। আচ্ছা, so the cell dominant cells of inflammation, what are those? Macrophages, most important. Now macrophages are the dominant cells in chronic inflammatory reactions. They secrete cytokines and growth factors. They are professional phagocytes. What is phagocytosis? সব মারমার করছে, আর আমি দাঁড় করাতে পারছি না, যে যা পারো বলো। They activate T lymphocytes. What do they act as? They act as APC, তাই তো? তা ওদের কি থাকে? অ্যান্টিজেনটা সামনে ধরে, আর একটা কি ধরে? কো-স্টিমুলেটর থাকে, নিয়ে কি করে? টি লিম্ফোসাইটকে অ্যাক্টিভেট করে। টি লিম্ফোসাইট তারপরে কি করে? আরো কিছু সাইটোকাইন রিলিজ করে, নিয়ে কি হয়? রিক্রুটমেন্ট অফ মোর ম্যাক্রোফাজেস and more T lymphocytes, along with activation of B lymphocytes. So they activate T lymphocytes, act as antigen presenting cells, and of course macrophages also play a role in healing and repair. Now there are two kinds of macrophages, M1, M2. M1 এর কাজ কি? M2 healing, M1 cytokine. Now macrophageর প্রোডাকশন কোথা থেকে হবে? Produced in bone marrow as monocytes.
Monocytes are present in the circulation. They remain in the circulation for 3 to 4 days. After that, they go into tissues. টিস্যুতে গিয়ে অনেক বছর বেঁচে থাকে, right? They transform into macrophages. Along with the, apart from that, there are some macrophages which are produced in the yolk sac. Yolk sac কোথায় থাকে? কার থাকে yolk sac? আমার আছে? তোমাদের আছে? কার থাকে? Yes, fetal life এ থাকে। ওইখানে ওটা তৈরি হবে, তৈরি হয়ে it will directly home into certain organs. Which are the organs? আমি রিভিশন করছি এটাকে, লেখা আছে মনে হয়, লিখিনি এখানে, না লিখিনি ভেবেছিলাম লিখেছি। যারা নিউট্রোফিল হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি সেল, তা বলতে পারছে না, তাদের আমি এটা কেন জিজ্ঞেস করবো? ইয়েলো বলো। মাইক্রোগ্লায়া। আর কোথায় যায়? লিভারে। কাফা সেল। আর কোথায় যায়? লাঙে যায়। লাঙে so there are specialized resident macrophages বলে দিলাম। আর কি two major pathways of macrophage activation, the classical pathway and the alternative pathway. Classical মানে হচ্ছে M1, alternative মানে হচ্ছে M2. So they are activated by microbial products like bacterial endotoxin involved in killing of bacteria. And alternative, these macrophages are involved in healing and tissue repair. Now, next important cells are lymphocytes. Right? For chronic inflammation, lymphocyte. Acute inflammation, neutrophil. So, lymphocyte কি? Microbes and other environmental antigens activate T cells and B cells. These cells amplify and propagate chronic inflammation. They act hand in hand with macrophages in a cycle where macrophages act as antigen-presenting cells to the T lymphocytes. T lymphocytes release cytokines which recruit and activate macrophages. বলেছি। Now lymphocytes এর আরেকটা কাজ কি? ও মনে রেখে দেয়, এ আমাকে একবার দুঃখ দিয়েছিল, মনে রেখে দেয়, does not forgive, right? So memory B cells play a role in chronic inflammation like granulomatous inflammation. Right? Our activated B lymphocytes and plasma cells are also present in sites of chronic inflammation. Right? Do you know what are tertiary lymphoid organs? Sometimes in sites of chronic inflammation, there is germinal center. Lymphoid organ মানে কি থাকে? Germinal center থাকে, একটা lymph, এটা তো anatomy, germinal center থাকে lymph node. So in sometimes sites of chronic inflammation, because of ongoing process over years, there is lymphoid aggregation with germinal center production. তো ওখানে germinal center তৈরি হয়ে যায়। But that is a site, say knee joint হয়ে গেল, right? In cases of rheumatoid arthritis, specific diseases হয় usually. So rheumatoid arthritis is germinal center production হয়ে গেল, so that is a tertiary lymphoid organ. Apart from that, thyroid হয়, like Hashimoto's thyroiditis, right? So over there we will find lymphocytes, plasma cells, germinal center production. Other cells, eosinophils. Eosinophils are usually found in some specific kinds of inflammation, like কাদের বেশি থাকে eosinophils? ব্লাডে atopic individuals. Atopy মানে কি? Prone to allergies. বলেন আমার খুব অ্যালার্জি হয়, I am very sensitive, right? So in these individuals, what we will find that eosinophils বেশি আছে, right? These people have more eosinophils in blood, eosinophilia.
আর কি হয়, in certain individuals there are some parasitic or helminthic infections which are chronic, which have been present for a long time, say roundworm, hookworm. So these people will also have increased IgE. Okay, আগেকার দিনে এটাও করতো, যেই কারো আইজি বেশি and this patient is suffering from chronic cough, immediate আগেকার দিনে ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিত without actually seeing whether or not স্টুলে ওভা প্যারাসাইট আছে কি আছে না আছে, রাইট? অ্যাসকারিস লাঙেও যায়, তো মুখ দিয়ে বেরোয়, লাঙে যায়, কফ দিয়ে বেরোয়, ব্রাশ করতে করতে বেরোয়, জানো তো? So eosinophils have granules that contain major basic proteins, which is toxic to helminths. But obviously anything that is toxic to helminths can also injure the host's own cells. So because of that, there is a tissue injury and some symptoms. Like I said, in this patient can present with chronic cough. What are these? Pink colored eosinophils. When you have the practical exam, you will be judged whether or not you're moving the microscope lenses around, whether or not you're focusing. Marks are allotted to that. একটু দেখতে জানতে হবে, right? Mast cells are also involved in chronic inflammation. What are mast cells? Basophil, yes. Basophils transform into tissue mast cells. They degranulate and cause inflammation. Sometimes they can also cause anaphylactic shock and emergencies. Right? Neutrophils also play a role in chronic inflammation. Now, they are mainly acute inflammatory cells, we all know that. But sometimes in certain chronic inflammatory diseases, neutrophils are also present. This is known as chronic active inflammation. So chronic inflammatory cells are always present, but then there is a repeated bout of attack, another attack, another attack. So when there is another attack, there is rise in neutrophils in that site. Again, it subsides, then another attack. Or say if the patient is given steroids, subside steroid dile inflammation কমে গেল, আবার আসছে, right? So this can be present in persistent bacterial infection like osteomyelitis, acute and chronic inflammation like smoker's lung, can also happen in gallbladder, can also happen in inflammatory bowel disease. I told you in inflammatory bowel disease there is waxing and waning of symptoms. So কি হচ্ছে, that persistent inflammation is always there, right? So chronic inflammation is always present, but there is a repeated bout of attack. We don't know what caused this repeated bout. Maybe treatment failure. This patient was already on some treatment, but it didn't work. So now there will also be neutrophils in, say, colon. And now this patient has ulcer in the colon, erosions in the colon, right? So blood is passed, acute pain abdomen. So this is chronic active colitis. So neutrophils also play a role in diseases like osteomyelitis, smoker's lung. সে তো স্মোকিং স্টপ করলো না, তো smoker's lung এ active inflammation along with chronic inflammation. Apart from that, I told you gallbladder and colon. Now systemic effects. Because of tissue injury, there will be these systemic effects. Now, do you know why there is fever? Toxins release of cytokines, right? There will be fever, of course. Why is there anemia? Do you know? No. Have you heard of the term anemia of chronic disease? কেন হয় জানো? লিভার থেকে একটা অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাকটেন্ট বেরোয়, কি নাম? হেপসিডিন, নাম শুনেছো? হেপসিডিন। তাতে কি হয়? রেগুলেটর অফ আয়রন মেটাবলিজম নিয়ে অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ হয়, ঠিক আছে? আর কি লিউকোসাইটোসিস, স্পেশালি what will rise? Lymphocytes, right? So in acute inflammation, what will rise? Neutrophils. So in the blood we will get more neutrophils. Normal range,
And what will happen? Read it properly. What will happen then? It will rise more than 70%, right? Normal range of lymphocytes, 20 to 30, yes, approximately. তো এখানে বেড়ে যাবে, দেখবে এদের ক্ষেত্রে কি হয়, usually we will find more than 35, more than 40% lymphocytes, right? Can you know, do you know what is leukemoid reaction? Usually occurs in acute inflammation. There is a huge rise of WBC count, especially neutrophils and neutrophilic precursors in the blood, which mimics leukemia. That's called leukemoid reaction. Now there will be raised DSR, of course. Along with raised DSR, কি হবে? আর একটা কি দেখা হয়? What are the acute phase reactions? DSR তো বাড়ে, আর C reactive protein বাড়ে, CRP বাড়বে। আর একটা কি বাড়ে? Think along the lines of amyloidosis. Another SAA বাড়ে। কি রোগ হয় জানো? SAA বাড়লে amyloidosis আছে তো included, familial Mediterranean fever হয়, পড়েছিলেন? Any of you like want to appear for PLAB, USMLE, all these? Like all of you are preparing for NEET PG, not PLAB, USMLE, all that. You want to go and practice, you will see lots of cases of familial Mediterranean fever. And of course, amyloidosis. Now, types of chronic inflammation. This I've already said, chronic non-specific inflammation. What is chronic non-specific inflammation? There will be formation of granulation tissue followed by healing by fibrosis. I've already explained what is granulation tissue. What is granulation tissue? ছবি দেখিয়েছি, বলেছি। Is that you will find examples are chronic osteomyelitis, chronic ulcer. I already said chronic ulcer. And there is a variant of this, it is called chronic suppurative inflammation. It is found only in specific diseases where there is infiltration by polymorphs and abscess formation along with granulation tissue formation in fungal diseases like actinomyces. Or chronic granulomatous inflammation. মানে কি? There is formation of granuloma. What is granuloma? And lymphocytes and are suppurative and non-suppurative. Are in later stages there will be fibrosis surrounding the granuloma. In diseases like tuberculosis, leprosy, syphilis, actinomycosis, sarcoidosis, also in inflammatory bowel disease like Crohn's and foreign body granulomas. বডিতে সার্জন করছিল সুচারিং, সুতো ফেলে দিয়েছে, কি হবে? গ্র্যানুলোমা, ফরেন বডি গ্র্যানুলোমা। আর একটা কাদের হয়, যেটা রবিনসে দেওয়া আছে, আমার একটা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল, আমি পারিনি, ওটা আমি আর জীবনে ভুলবো না। In intravenous drug abusers, there are cocaine snorters, right? This is the example, the specific example given in Robbins. নিয়ে পারি না, যাই হোক। তো কোকেন যারা স্নট করে, ইউজুয়ালি কোকেনের ট্যাল্ক মিক্স করে। কোকেনের এমনিতেই দাম হয়তো কমায় টমায়, ওখানেও হয়তো দরাদরি চলে, কে জানে। তো দাম কমানোর জন্য হয়তো কোকেনের ট্যাল্ক মিক্স করে। So now this person is snorting cocaine
তো লাঙ্গে ট্যাল্ক যাবে, right? Talc is not absorbed. Talc will be present in the lung and there will be granuloma formation around those talc particles. So that is an example of foreign body granuloma, commonly found in people who abuse drugs. So granulomatous inflammation is a form of chronic inflammation characterized by collections of activated macrophages, often with T lymphocytes and sometimes associated with necrosis. Do you know? Give me an example of suppurative. Suppurative মানে যেখানে necrosis present. হ্যাঁ, pus আছে, necrosis আছে। তো suppurative granulomaর example কি বললো? কে বললো? কে বললো? হ্যাঁ, তোমার নাম কি? হ্যাঁ, অভিরূপ, নবরূপ, আচ্ছা বসো। Yes, TB, cardinal example, very good. আর non suppurative? Yes, also sarcoidosis. So it is a type 4 hypersensitivity reaction. It is a cellular attempt to contain an offending agent that is difficult to eradicate. Right? এই এমন একটা অ্যাটাক করছে বডিতে যে বডি পারলোই না টু কন্ট্রোল ইট with acute inflammation. So directly ও chronic inflammation এ চলে যাচ্ছে and it is trying to মানে পারলাম না আমি ওটাকে সরাতে, আমি তাই জন্য কি করছি, ওটাকে একটা জায়গায় কন্টেন করে রেখে দিচ্ছি, রাইট? So suppose there is a like this is a real life example which can be a simile. Suppose there is an very infective agent এর breakout হয়, লাইক সে কোভিডে হয়েছিল, কোভিড তো স্প্রেড করে গেছিল, বাট সে ইবোলা হলো একটা জায়গায়, বা কেরালাতে যা যা হয় মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাইরাস ইনফেকশন হতেই থাকে, ওরা বিদেশে যায়, বিদেশ থেকে নিয়ে আসে। তো এনিওয়ে, so there is a biologically active substance which is very toxic to all humans, and all humans we don't have any treatment to that, and we don't have any immunity against it. তখন আমরা কি করি? ওটাকে তো আমরা কিল করতে পারলাম না, we don't have any treatment আর we don't have any immunity against it. তখন আমরা কি করি? যখনই কোভিড হয়ে প্রথম ছিল, যারা বিদেশে যাচ্ছে তারা আসছিল, তারপরে কি করা হচ্ছিল? কন্টেনমেন্ট করা হচ্ছিল, তাই না? কন্টেনমেন্ট জোন। সিমিলারলি বডি তাই করছে, এমন একটা মাইক্রোব হ্যাজ ইনভেডেড আওয়ার বডি, যেটাকে ইরাডিকেট আমি করতে পারিনি, আর বডি কুডন্ট। So now the body is doing what? It is trying to contain it in one place. That is basically granuloma formation, especially for tuberculosis. Right? So types of granuloma. Foreign body granuloma bolechi. Form around foreign materials like talc, sutures or other fibers. And it does not incite an immune response. মানে ওটাকে জাস্ট কন্টেন করে রেখে দিচ্ছে, এরকম ফরেন বডি জায়েন্ট সেলস পাবো, খুব সুন্দর এরকম মালার মতো থাকতে পারে, যে এগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়াই মালার মতো থাকতে পারে, বা নিউক্লিয়াই ইউজুয়ালি ইন আ ফরেন বডি জায়েন্ট সেল ছড়িয়ে থাকে উইদাউট এনি প্যাটার্ন। দ্যাট ইজ হাউ ইউ আইডেন্টিফাই আ ফরেন বডি টাইপ অফ জায়েন্ট সেল, অ্যাজ অপোজ টু আরেকটা জায়েন্ট সেলের নাম বলো ফেমাস, ল্যাংহ্যান্স জায়েন্ট সেল। ওখানে কিভাবে থাকে নিউক্লিয়াই গুলো? হর্সশু শেপে। Immune granulomas caused by agents which induce a prolonged T cell mediated response. এটা কি? নন সাপিউরেটিভ গ্র্যানুলোমা। এখানে ভেতরে কোনো নেক্রোসিস দেখতে পাচ্ছ? নেক্রোসিস তো হোমোজেনাস থাকবে, কোনো সেল থাকবে না মাঝখানে। কেশিয়াস নেক্রোসিসের ডেসক্রিপশন কি? নেক্রোসিস চ্যাপ্টারটাও আছে তো। চিজি, আর চিজি তো গ্রসে, মাইক্রোস্কোপিক এসেলুলার অ্যামরফাস। হ্যাঁ, তো অ্যাজ অপোজ টু কোয়েগুলেটিভে কি হয়? হ্যাঁ, প্রিজার্ভ থাকে। তো
এখানে তো কোনো নেক্রোসিসই নেই। দিস ইজ অ্যান ইমিউন গ্র্যানুলোমা ফাউন্ড ইন, আবার তো একই সার্কয়েডোসিস। আমার তো এটা দেখে সার্কয়েডোসিস লাগছে। পর 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 সার্কয়েডোসিসে পর 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 ভর্তি 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 গ্র্যানুলোমা থাকবে। রেয়ারলি পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে। আমরা মোট কথা গ্র্যানুলোমা দেখলেই ভাবি একটাই জিনিস, কি ভাবি? টিবি। আচ্ছা, তো প্যাথোজেনেসিস অফ গ্র্যানুলোমা কি হচ্ছে? দের ইজ আ সেল ইনজুরি। তো যেটা বললাম যে আমরা গ্র্যানুলোমা দেখলে একটাই ভাবি, তো তোমরাও ভাবো টিবি। এবার টিবি হয়েছে লোকটা। তো সেল ইনজুরি হলো ফেলিয়ার টু ডাইজেস্ট দ্য এজেন্ট and there is a weak acute inflammatory response. একটা weak acute হবে which is not detected. Weak acute inflammatory response, and there is engulfment of that tubercle bacilli by the macrophages. And there is persistence of the injurious agent. এবার কি হলো? ম্যাক্রোফাজ ওকে মারতে পারেনি, ফেলড। তখন এটা পারজিস্ট করলো। এবার পারজিস্ট করার পরে কি হলো? টি সেল মিডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স হলো। টি সেল মিডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স হওয়ার জন্য কি হলো? অ্যাক্টিভেশন অফ মোর এন্ড মোর ম্যাক্রোফাজেস অ্যান্ড রিলিজ অফ লিম্ফোকাইন্স, ইন্টারলিউকিন 1, ইন্টারলিউকিন 2, গ্রোথ ফ্যাক্টর, ইন্টারফেরন গামা, টিএনএফ আলফা, right? And monocyte chemotactic factor, accumulation of tissue macrophages and transformation of the macrophages into epithelioid cells. So now ওরা আরো বড় বড় হয়ে গেল, epithelioid cells. How will you describe an epithelioid cell? Slipper shaped nuclei. So the macrophages get transformed into epithelioid cells and there is proliferation of more T cells. ওখানে আরো T cells recruit হতে থাকলো. So there are many T cells, there are many epithelioid cells. তারপরে কি হলো? These epithelioid cells coalesce into giant cells. So macrophage activation by interferon gamma, transformation to epithelioid cells and giant cells, secretion of fibroblastic proliferating cytokines like tumor growth factor beta and TGF alpha, right? And then there is granuloma formation. এই যে এইখানটা, this is a like a picture, a representation. এই যে মাঝখানটা দেখো পিঙ্ক আছে, right? মাঝখানটা পিঙ্ক, that is the caseous necrosis, that is the suppuration. So that is এখানে মাঝখানে caseous necrosis, এই সাইডে there will be epithelioid cells and giant cells, and long standing hole surrounding fibrosis. Periphery there will be fibrosis. So here you can see morphology of the granuloma. Here there is the caseous necrosis, acellular and homogeneous, pink with no cell. ভেতরে কোনো মানে কোনো নিউক্লিয়াই দেখা যাচ্ছে না। There is no dead cell inside this caseous necrosis. যদি কোনো নিউক্লিয়াই থাকতো তাহলে কি রং হতো? ব্লু হতো, right? So there is nothing blue inside, it's only pink. So this is the caseous necrosis surrounded by epithelioid cells, and these are the giant cells. These are the Langhans type of giant cells. Here, 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 here. এতগুলো আছে giant cells. Then there is the collar of lymphocytes and surrounding fibrosis. বুঝা গেছে? To describe a granuloma morphology, ছবি আঁকলে you will get extra points, brownie points in the exam. Granuloma মোটামুটি তো জিজ্ঞেস করেই। Are there people who don't want to listen? ওই দিকে। You're so busy studying. What are you studying? This only? Okay, then tell me what is the morphology of a granuloma? অ্যান্টিহাইপারটেনসিভে দেখো আমাদের কভার হয়েছে ডায়োরেটিক্স, আমরা কভার করেছি, তাই তো? হ্যাঁ, গতকাল হয়েছে থায়াজাইডস, হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড, ক্লোরথ্যালিডন, ক্লোরথায়াজাইড, ইন্ডাপামাইড, মিথাইল ক্লোরথায়াজাইড এন্ড মেটোলাজোন, তাই তো? আচ্ছা, এগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে প্রেফার্ড? কালকে বলেছি ক্লোরথ্যালিডন সবচেয়ে প্রেফার্ড, তাই না? আচ্ছা, লুপ ডায়োরেটিক্স হচ্ছে ফুসেমাইড, টরসেমাইড, ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড এন্ড বোমাটেনাইড, তাই না? মোস্ট প্রেফার্ড কোনটা? ফুসেমাইড। তারপর হচ্ছে টরসেমাইড। ওকে, আচ্ছা, যদি কারো কোনো পেশেন্টের সালফোনামাইড অ্যালার্জি থাকে, থাকে না অনেকের, সালফার ড্রাগসে অ্যালার্জি থাকে, বলে না?
যদি এরকম কেউ থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হবে ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড। মনে থাকবে তো এমসিকিউ। হ্যাঁ, যদি কারো সালফোনামাইড টক্সিসিটি থাকে কোনো পেশেন্টের, তাহলে তার ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস অ্যাজ এ লুপ ডায়োরেটিক উইল নট বি ফুসেমাইড, উইল বি ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড। আর কি আছে? পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়োরেটিক, অ্যামাইলোরাইড, ট্রায়ামটেনিন, স্পাইরোনোল্যাকটোন। এই পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়োরেটিক তোমরা অলরেডি জানো, ডায়োরেটিক্স চ্যাপ্টারে পড়ানো হয়েছে। অ্যাজ এ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ খুব একটা এফেক্ট নেই, খুব একটা এফেক্ট নেই, এক্সেপ্ট ইন কেস অফ হাইপারটেনশন ইন সিরোসিস অর লিভার ডিজিজ। এছাড়া খুব একটা এফেক্ট নেই, যার ফলে আমি এটা নিয়ে ডিসকাশন করব না। পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়োরেটিক অ্যাজ এ ডায়োরেটিক যতটুকু আছে তোমাদের টেক্সট বইতে অতটুকু পড়লেই যথেষ্ট। আচ্ছা, সিম্প্যাথোলাইটিক ড্রাগস হয়ে গেছে, বিটা রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট হয়েছে, গতকাল পড়িয়েছি আমরা। মেটোপ্রোলল, অ্যাটেনোলল, বিটক্সোলল, বিসোপ্রোলল, কার্টেওলল, এসমোলল, ন্যাডোলল, নেভিবোলল, পিন্ডোলল, প্রোপ্রানোলল, টিমোলল। ওকে, এর মধ্যে কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার কারা কারা বলতে পারবে? বলো, নাম লেখাই আছে, বলো। অর্থাৎ শুধুমাত্র হার্টে কাজ করবে এরকম বিটা ব্লকার কারা? বল। হ্যাঁ, শুধু কার্ডিও সিলেক্টিভ হচ্ছে মেটোপ্রোলল, অ্যাটেনোলল, বিসোপ্রোলল। মনে থাকবে, কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকারস, কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকারস কারা কারা? মেটোপ্রোলল, অ্যাটেনোলল, বিসোপ্রোলল। ওকে, কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। কেন কার্ডিও সিলেক্টিভ বলা হচ্ছে? কেন না শুধু বিটা 1 কে ব্লক করে, তাই তো? বিটা 1 কোথায় থাকে? হার্টে থাকে। তাহলে হার্টের বাইরের যে এফেক্ট গুলো বিটা 2 মেডিয়েটেড, সেই এফেক্ট গুলো অ্যাডভার্স এফেক্ট হিসাবে আমরা বাদ দিয়ে দেবো ইন কেস অফ কার্ডিও সিলেক্টিভ। হলো, বিটা ব্লকারের হাইপারটেনশন ছাড়া কয়েকটা ইউজ বলো। বল, কালকে আমি বলে দিয়েছি, খোল আগের দিনের খাতা। হ্যাঁ, মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস, ভেরি গুড। এইগুলোর মধ্যে কোনটা দেবো মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিসে? প্রোপ্রানোলল উইল বি ইন্ডিকেটেড। আচ্ছা, আর এখানে জেনে রাখা ভালো, বিসোপ্রোললও দেওয়া যেতে পারে। কার্ডিও সিলেক্টিভ হলেও বিসোপ্রোলল কিন্তু দেওয়া যেতে পারে। বিসোপ্রোলল হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট এফেক্ট ইন মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস, মেটোপ্রোললেরও তাই। ওকে, বাট প্রেফার্ড ইজ প্রোপ্রানোলল। ওকে, আচ্ছা, আর কিসে ইউজ করা যেতে পারে বিটা ব্লকার? গ্লকোমা, কোন বিটা ব্লকার দেবো? টিমোলল আর বিটক্সোলল। আচ্ছা, আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? হ্যাঁ, থাইরোটক্সিকোসিস। আরেকটা কি বললি? হ্যাঁ, হবে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, মানে অ্যানজাইনা। ওকে, অবশ্যই অ্যানজাইনাতে দেওয়া যাবে বিটা ব্লকার। কেন অ্যানজাইনাতে বিটা ব্লকার কেন দেবো? যদিও এটা পরের টপিকে নেক্সট ক্লাসে এইচওডি স্যার নেবেন অ্যানজাইনা, তবুও এক কথায় যদি বলা যায় অ্যানজাইনাতে বিটা ব্লকার কেন দেবো? আচ্ছা, অ্যানজাইনা কি? ইসকেমিক চেঞ্জেস, তাই তো? ইসকেমিয়া কখন হবে? যদি অক্সিজেনের অভাব হয় তবে না ইসকেমিয়া হবে। অর্থাৎ অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড পারফিউশন রেশিওটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে সেলের মধ্যে, অক্সিজেন কমে যাচ্ছে, তাই ইসকেমিয়া হচ্ছে, তাই না? অক্সিজেন কমবে কখন? যদি হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যায়। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি অর নট? অক্সিজেনের রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে যাবে, তখন অক্সিজেন টান পড়বে, অক্সিজেন কমে যাবে। তাহলে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট হার্টের কখন বাড়তে পারে? যদি হার্ট বেশি জোরে কাজ করে, তাই না? কোয়াইট একদম সিম্পল আইডিয়া। অক্সিজেনের ডিমান্ড কখন বাড়বে হার্টে? যখন হার্ট বেশি কাজ করবে। হার্ট বেশি কাজ করবে কখন? যদি হার্ট রেট বেশি হয় তো, রাইট? বিটা ব্লকার কি করবে? কোন রিসেপ্টরে কাজ করে? বিটা 1। বিটা 1 কে ব্লক করবে, তাহলে হার্ট রেটটা কি হবে? কমবে। তাহলে হার্ট রেট যদি কমে, হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড কি হবে?
কমবে, তাহলে অক্সিজেন ডিমান্ড যদি কমে তাহলে ইসকেমিক চেঞ্জেস রিভার্স হবে না হবে না? হবে তো। তাহলে বিটা ব্লকার ইজ ইউজড ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। এক্সপ্লেন হোয়াই। দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেন হোয়াই। ক্লিয়ার? একদম জলের মতন পরিষ্কার তো? হ্যাঁ, তাহলে বিটা ব্লকার ইন হার্ট আমরা পড়েছি। নেক্সট আমরা পড়েছি আলফা রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, প্রাজোসিন, টেরাজোসিন, ডক্সাজোসিন, ফিনক্সিবেনজামিন এন্ড ফেন্টোলামিন পড়েছি, তাই তো? আলফা ব্লকারের সবচেয়ে কমন সাইড এফেক্ট কি? আলফা ব্লকারের সবচেয়ে কমন সাইড এফেক্ট কি? পস্টুরাল হাইপোটেনশন, ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন। ভেরি গুড। আচ্ছা, তারপরে আমরা পড়েছি মিক্সড আলফা বিটা রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, ল্যাবেটোলল, কার্বিডোলল পড়েছি। বিটা রিসেপ্টর, বিটা ব্লকার উইথ অ্যাডিশনাল ভ্যাসোডাইলেটরি অ্যাক্টিভিটি, তাই তো? তারপরে আমরা পড়েছি সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং অ্যাডিনার্জিক এজেন্টস, মিথাইল ডোপা, ক্লোনিডিন, গুয়ানেভেন্স, গুয়ানেফেসিন পড়েছি। ক্লোনিডিন, গুয়ানেভেন্স, গুয়ানেফেসিনের এখন কোনো আর ইউজ নেই, বহু আগেকার ড্রাগ, ওই জন্য ওটা নিয়ে ডিসকাশন করে কোনো লাভ নেই, না পরীক্ষায় আসবে না প্র্যাকটিক্যালি কোনোদিনও কাজে লাগবে, তো না পড়লেও হবে। ক্লোনিডিন, মিথাইল ডোপাটা অবশ্যই পড়বি। একইভাবে অ্যাডিনার্জিক নিউরন ব্লকিং এজেন্টস, গুয়ানাড্রেল এন্ড রেসারপিন। রেসারপিন আমি একটা জাস্ট স্লাইড বলেছিলাম, কারণ রেসারপিন বহু আগে রেসারপিন ইউজ হতো, কিন্তু এখন আর রেসারপিনের কোনো ইউজ নেই, কারণ রেসারপিন ইজ হ্যাভিং লটস অফ সাইড এফেক্টস হুইচ আর আনওয়ান্টেড, আমাদের ওটা দরকার নেই, উই হ্যাভ বেটার ড্রাগস। আজকে আমরা চলে আসব ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম, ফেলোডিপিন, নিকারডিপিন, অ্যামলোডিপিন, ক্লেভিডিপিন এন্ড নেফিডিপিন and এসি ইনহিবিটরে কিছুটা যাব, বাকিটা পরের শুক্রবার we will conclude antihypertensive. ওকে, এই লুপ ডায়োরেটিক্স কে হাইসিলিন ডায়োরেটিক কেন বলে? বল, কালকে বললাম, খাতা খুলে দেখে বল। লুপ ডায়োরেটিক কে হাইসিলিন ডায়োরেটিক কেন বলবো? হ্যাঁ বল, এক নম্বর কজ কি বেটা, বল এক নম্বর কজ বল। হাই এফিকেসি, কেন? অ্যাক্টস অন দা টাল, তাই তো? ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিভ অফ হেনলি, তাই তো? কেন ওখানে কাজ করলে কি হবে? ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্পশন হবে, কথাটা বলেছিলাম, টার্মটা মনে রাখ, ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্পশন অফ সোডিয়াম কত কত পার্সেন্ট? 35 to 45% হয়। আরেকটা সেকেন্ড কজ কি? এটা হচ্ছে প্রথম কজ, এটা হচ্ছে র্যাপিড অ্যাকশন। তারপর সিলিং হবে, পরের লাইনটা বলেছিলাম 160 to 200 of the maximum dose per day, তাই তো? Even after you increase the dose above 160 to 200, there will be no further rise in diuresis. So that is why it is called high ceiling. ওকে, অর্থাৎ উঁচু সিলিং। এই যে দেখ কত, 15 ফিট উঁচু সিলিং, এইরকম, ওই 8 ফুটের নর্মাল বাড়ি নয়, এটাই বোঝাতে চাইছি, হাই সিলিং। ওকে, বাট আর সিলিং একটা সময় পর থেমে যাবে। খুব কমন কোশ্চেন কিন্তু এগুলো, পরীক্ষায় ধরে রাখ, এই পরীক্ষাতে এলোই 100%। এবার আমরা চলে আসবো আজকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস। ওকে, তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আমরা অলরেডি নামগুলো জানলাম কি কি। দুভাগে আমরা ভাগ করব, একটা হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, ওকে, বইতে আছে, পড়ে নিবি। ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন কারা? যেগুলো আমরা জানি, অ্যামলোডিপিন, ওকে, ফেলোডিপিন, নিফেডিপিন, নিকারডিপিন, ওকে, ক্লিনিডিপিন, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন। আর আরেকটা হয় নন ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, সেটা কি? দুটো আছে, একটা হচ্ছে ভেরাপামিল, একটা হচ্ছে ডিলটিয়াজেম। ওকে, বইতে আছে, এগুলো পড়ে পড়ে মুখস্থ করতে হবে, এগুলো কিছু ট্রিক নেই। তাহলে সিসিবিস আর প্রিভালেন্ট অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগস। ওকে, সিসিবি ইজ লোয়ার বিপি
by causing peripheral arterial dilation, mainly blocking voltage gated calcium channels with rank order of potency being dihydropyridine, diltiazem, then verapamil. ওকে, তাহলে এগুলো কি আমি বলে দেবো, কতটুকু লিখতে হবে আমি বলে দেবো। ওকে, তাহলে এটা কি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। কোন টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করে? ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। হলো ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। কেন এল টাইপটা মেনশন করতে হবে? কেন? সাপোজ ইথোসাক্সিমাইড, ওটাও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, কিন্তু ওটা টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। হলো, তাহলে ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হচ্ছে সিসিবি। Calcium channel blockers are widely used in treatment of hypertension, angina pectoris, very important, অর্থাৎ hypertension with angina, drug of choice হচ্ছে calcium channel blocker. Cardiac arrhythmia sorry, and other disorders like vasospasm and migraine. Okay, migraine ইউজ করা যায় বাট এখন খুবই কম ইউজ হয়, বাট ইউজ করা যেতে পারে। Most dihydropyridines have rapid onset of action. So amlodipine has a very rapid onset of action. আচ্ছা, এবার দেখো তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল কত প্রকার, এটা আগে জানা দরকার। তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল মূলত হচ্ছে আমাদের তিন প্রকারের। একটা হচ্ছে এল টাইপ। এল কেন? এল ফর লং লাস্টিং। হলো, আরেকটা কি? ক্যালসিয়াম চ্যানেল টি টাইপ। টি কেন? টি ফর ট্রানজিয়েন্ট। ওকে, অর্থাৎ এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল কি একবার খুললো তো একদম ভোল্টেজ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ চল ওর কাজ চলতে থাকবে। ওকে, লং লাস্টিং এফেক্ট। ট্রানজিয়েন্ট কি? হঠাৎ করে ফার্স্ট অ্যাকশন ফার্স্ট রিমিশন। ওকে, ট্রানজিয়েন্ট। আরেকটা হচ্ছে এন টাইপ। এন টাইপ কেন? নিউরোনাল। ওকে, অর্থাৎ নিউরন মেডিয়েটেড। হলো, তাহলে তিন প্রকারের ক্যালসিয়াম চ্যানেল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখতে পারো। ক্যালসিয়াম চ্যানেল থ্রি টাইপ। একটা হচ্ছে এল টাইপ। এল টাইপ কি? যে ভোল্টেজ গেটেড লং অ্যাক্টিং। হলো, টার্গেট ফর সিসিবি। ভোল্টেজ গেটেড লং অ্যাক্টিং, টার্গেট ফর সিসিবি, যত সিসিবি সব ওখানে যাবে। আর কি? টি টাইপ। টি টাইপ হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট। ওকে, ট্রানজিয়েন্ট, টার্গেট ফর অ্যান্টি-এপিলেপটিক্স লাইক ইথোসাক্সিমাইড। ট্রানজিয়েন্ট হচ্ছে টার্গেট ফর ইথোসাক্সিমাইড এন্ড নিউরোনাল ক্যালসিয়াম চ্যানেল। নিউরোনাল ক্যালসিয়াম চ্যানেলের উপর মেডিসিন এখনো কাজ চলছে, আমরা এখনো পাইনি। একটাই মাত্র পেয়েছি, সেটা আমি আসবো এই চ্যাপ্টারের শেষে, আমরা সেটা বলবো। এবার দেখো যে কি করে ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলের অ্যাকশনটা কি। দেখো এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সেল। হলো, এর মধ্যে ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে ক্যালসিয়াম সেলের ভিতর ঢুকছে। খুব ইম্পর্টেন্ট, এই কনসেপ্টের উপর হার্ট ফেলিওর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে, নট অনলি হাইপারটেনশন, হার্ট ফেলিওরের ডিজক্সিন থেকে আরম্ভ করে মেনি ড্রাগস আর বেসড অন দিস পার্টিকুলার কনসেপ্ট। সো ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে ক্যালসিয়াম কার্ডিয়াক সেলের মধ্যে ঢুকছে। হলো, আর কি হচ্ছে? এই ক্যালসিয়ামটা আবার ব্যালেন্স করার জন্য এখানে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেল কাজ করে। ওকে, টু ব্যালেন্স দিস এন্ট্রি অফ ক্যালসিয়াম। ওকে, টু ব্যালেন্স ইট হিয়ার। এবার কি হলো? সেলের ভিতর যত ক্যালসিয়ামটা বাড়তে থাকবে তত কি হবে? এই ক্যালসিয়ামটা অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে ইন সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ওকে, ফর রিলিজ ডিউরিং কন্ট্রাকশন। তাহলে মোর দ্য ক্যালসিয়াম মোর মাসেল কন্ট্রাকশন, তাই না? মোর দ্য ক্যালসিয়াম মোর মাসেল কন্ট্রাকশন and more vasoconstriction or more increase in heart rate. ওকে, তাহলে দেখো কি হচ্ছে
যে ক্যালসিয়াম এন্টার করছে, এন্টার করার পর এই যে এইখানে হচ্ছে এসআর মানে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সেল। এই কার্ডিয়াক সেলের মধ্যে এই স্টোর হয়ে গেল। স্টোর হলো, কে হেল্প করলো? আর ওয়াই আই, দ্যাট ইজ রায়ানোডিন রিসেপ্টর। এই রায়ানোডিন রিসেপ্টর ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দিস প্রসেস। এরপর কি হলো? এখান থেকে ক্যালসিয়াম বেরোলো, ক্যালসিয়াম বেরিয়ে মাসেল কন্ট্রাকশন করালো, ফলে হার্টটা কন্ট্রাক্ট হলো। ওকে, কার্ডিয়াক সেলটা কন্ট্রাক্টেড হতে থাকলো। সো দিস ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম বিহাইন্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স। তাহলে কথা হচ্ছে, এবার লেখো মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স। mechanism of action of calcium channel blockers. Okay, লেখো নাম্বার 1, নাম্বার 1 লেখো অ্যামলোডিপিন, অ্যামলোডিপিন, কমা নিফেডিপিন, কমা নিকারডিপিন, নিকারডিপিন, কমা হলো ফেলোডিপিন, কমা ক্লিনিডিপিন, ক্লিনিডিপিন। কি কি হলো? অ্যামলোডিপিন, নিফেডিপিন, নিকারডিপিন, ফেলোডিপিন, ক্লিনিডিপিন। ওকে, এই সব কটা কি মেথডে কাজ করবে? তলায় অ্যারো। এই দুটো আলাদা করলাম, কারণ আছে। অ্যারো, অ্যারো দিয়ে লেখো। তাহলে কি করবে? কোথায় ব্লক করবে? কাকে ব্লক করবে? ভোল্টেজ গেটেড কোন টাইপ? এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। লেখো, তোরাই লিখে দিবি, অ্যান্সার তোরাই করে দিবি। তাহলে কি করলো? ব্লকস দা ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, হলো অ্যারো। তাহলে কি হবে? less calcium will be available for activation of capital A MLCK, তাই না? MLCK এর ফুল ফর্ম কি? মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ। কি, তাই তো? অ্যারো। inhibition of phosphorylation, inhibition of phosphorylation of light chain myosin, তাই না? অ্যারো। inhibition of cross linking of actin and myosin, কি, তাই না? inhibition of cross linking of actin and myosin, তাই না? অ্যারো। তাহলে অ্যাক্টিন মায়োসিনের কনস্ট্রিকশন যদি না হয় তাহলে কি হবে? ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন, ডাইলেটেশন, ভ্যাসো ডাইলেটেশন। কনস্ট্রিকশন তো হবে না, অ্যাক্টিন মায়োসিন কাপলিং হচ্ছে না, তাই না? তাহলে অ্যারো, ভ্যাসো ডাইলেশন। ক্লিয়ার? অ্যারো, ফল ইন ব্লাড প্রেশার। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? তাহলে লেখা যাবে তো পরীক্ষায়? হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অ্যাজ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, এই হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাকশন। হলো? এটা হচ্ছে নাম্বার 1 এফেক্ট, হলো নাম্বার 1 এটা। নাম্বার 2, নাম্বার 2 এবার লেখো ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম কিভাবে কাজ করে। ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম, ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম।
arrow. Blocks the L-type calcium channel. Voltage gated L-type calcium channel. হলো, এইবার হচ্ছে খেলা, এইবার হচ্ছে গন্ডগোল। এই যে ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল বললাম, এ ব্র্যাকেটে লেখো মেইনলি ইন হার্ট। হলো, আর আগেরটায় চলে যাও, আগেরটায় ঠিক ওই জায়গাটা লেখো ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল মেইনলি ইন ব্লাড ভেসেলস। হলো, আবার চলে এসো ওখানে। তাহলে ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম ইনহিবিটস দ্য ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল, এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ইন হার্ট, তাই তো, অ্যারো। তাহলে কি হবে, ওই সেম মেথড গুলো পর আগের স্টেপ গুলো লেখো, পর আগের স্টেপ গুলো কি হবে, এর পরের স্টেপে কি হবে বল, তোরা বল, আগেরটা পর বল না, একটা পর স্টেপটা বল পর। তাহলে কি হবে, লেস ক্যালসিয়াম উইল বি অ্যাভেলেবল ফর অ্যাক্টিভেশন অফ এমএলসি কে, তাই না, লেখো। তারপরের স্টেপে কি হবে, ইনহিবিশন অফ ফসফোরাইলেশন অফ লাইট চেন মায়োসিন, তাই না। তারপরের স্টেপে কি হবে, ইনহিবিশন অফ ক্রস লিঙ্কিং অফ অ্যাক্টিন এন্ড মায়োসিন, তাই তো। তারপরের স্টেপে কি হবে, এইখানে ভ্যাসোডাইলেটেশনটা হবে না। কেন কেন না, এই ঘটনাটা কোথায় ঘটছে, হার্টে। তাহলে কি হবে, রিডিউসিস হার্ট রেট, তাই না, ফল ইন হার্ট রেট। Because of fall in heart rate, because of fall in SA and AV, SA and AV pacemaker activity, SA and AV pacemaker activity কি, তাই না, হার্টে হচ্ছে, তোরা ভেসেলে হচ্ছে না। তাহলে কি হবে এফেক্টটা, হার্ট রেট, এসএ আর এভি নোডের ক্যালসিয়াম কমে যাবে, ওর কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যাবে, এসএ নোড এভি নোডের কন্ট্রাক্টিলিটিটা কমতে থাকবে, যার ফলে কি হবে, ফল ইন হার্ট রেট। ফল ইন হার্ট রেট হলে কি হবে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে না কমবে, কমবে। তাহলে লেখো নেক্সট অ্যারো, ফল ইন কার্ডিয়াক আউটপুট, তাই না। কার্ডিয়াক আউটপুট পড়লে কি হবে, বিপি বাড়বে না কমবে, বিপি বাড়বে না কমবে, কমবে। তাহলে লেখো রেজাল্ট হচ্ছে ফল ইন ব্লাড প্রেশার। ঠিক আছে, এবার প্রশ্ন হলো, এই প্রশ্নটা আমি আশা করেছিলাম, মানে জেনারেলি করা উচিত, যে একই গ্রুপের ড্রাগ, ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম, ওদিকে অ্যামলোডিপিন ডিফিডিপিন, ওইগুলো ডিপিনস, তাহলে কথা হচ্ছে দুটোই এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করে। তাহলে এরকম কেন যে একটা হার্টে একটা ভেসেলে, কোশ্চেন শুড বি আস্কড, কোশ্চেন শুড কাম টু ইওর মাইন্ড, যে কেন একটা আমরা একই জিনিসে কাজ করছে, একই রিসেপ্টর, একই টার্গেট, কিন্তু একটা শুধু হার্টে স্পেসিফিক আর একটা শুধু ভেসেলে, কেন, কোনো কারণ আছে কি, ইয়েস আছে, সেটাতে আমরা যাব। তাহলে দেখো, এটা হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটেশন এবং হার্টের উপর এফেক্টের কম্পারিজন স্টাডি। দেখো ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম, এদের ভ্যাসোডাইলেটেশন আছে 4-3, কিন্তু অ্যামলোডিপিন নিফেডিপিনের থেকে কম, যেটা বললাম, বোঝা যাচ্ছে কেন, কারণ অ্যামলোডিপিন কোথায় কাজ করবে, ইন ভেসেল। দেখ ভ্যাসো সিলেক্টিভিটি অনেক বেশি, হার্টের সিলেক্টিভিটি অনেক কম, তাই না।
আবার উল্টো দিকে ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম এগুলোর হার্টের সিলেক্টিভিটি অনেক বেশি, তুলনায় ভ্যাসোডাইলেটেশন কম। এর কারণ হচ্ছে এইটা, অর্থাৎ ভেসেলেও কাজ করবে কিন্তু তুলনামূলক অনেক কম। অ্যামলোডিপিনও হার্টে কাজ করবে কিন্তু তুলনামূলক অনেক কম। প্রিডমিনেন্ট এফেক্ট হচ্ছে এইটা। এবার হচ্ছে এর কারণ কি, তার আগে আসি। তাহলে দেখো, ভ্যাসোডাইলেটেশন যদি হয়, খুব ভালো করে বোঝো, ভ্যাসোডাইলেটেশন যদি হয় তাহলে বিপি ফল করলো, অ্যামলোডিপিন তুমি দিলে, দেওয়ার পর কি হলো, পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন করলো, করার পর কি হলো, বিপিটা ফল হলো। বিপি যদি ফল হয় তাহলে হার্ট রেট কি হবে, রিফ্লেক্স বাড়বে, তাই না? তাহলে ফল ইন বিপি দ্যাট ইজ কম্পেনসেটেড বাই রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হবে তো। তাহলে মেইন সাইড এফেক্ট অফ সিসিবি কি, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, ট্যাকিকার্ডিয়া। মেইন প্রবলেম অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইজ ট্যাকিকার্ডিয়া সাইড এফেক্ট। কেন হয়? বিকজ অফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। বিপি ফল হয়ে যাচ্ছে, পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন ও হার্টটাকে দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে, রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। ওকে, এই ট্যাকিকার্ডিয়ার প্রবলেমটাকে আমরা ওভারকাম করতে পেরেছি এখন। ওকে, কিভাবে ওভারকাম করতে পেরেছি? অ্যামলোডিপিনটা এখন মূলত যা পাওয়া যায় বাজারে সেগুলো সবই হচ্ছে লং অ্যাক্টিং, অর্থাৎ সাস্টেইন রিলিজ প্রিপারেশন, সারাদিন ধরে অল্প 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 করে বেরোয়, যার ফলে এফেক্টটা দীর্ঘক্ষণ থাকে এবং অল্প অল্প করে ড্রাগটা সারাদিন ধরে একবারে না বেরোনোয় রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়াটা হয় না। ওকে, দেখো সেটাই বলেছি, ডাইহাইড্রোপাইরিডিনসে কি হবে, মেইনলি ভ্যাসোডাইলেটেশন হওয়ার পর কি হবে, রিফ্লেক্সে হার্ট রেট আর কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে। সো মেইন প্রবলেম অফ অ্যামলোডিপিনস আর কি আছে, রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। অ্যামলোডিপিন এবং amlodipine and modified release formulations of short acting dihydropyridines are more slowly absorbed and gradually reduce blood pressure with little reflex tachycardia, but otherwise its side effect হচ্ছে reflex tachycardia. ওকে, আচ্ছা, ডিলটিয়াজেম ভেরাপামিলেতে কি হবে, রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া? হ্যাঁ না না না, কে বললো না? ভেরি গুড, না। কেন না? ইয়েস, ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেমে লিখে রাখো, ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম দেয়ার উইল বি নো ট্যাকিকার্ডিয়া, তাই না? ডাইহাইড্রোপাইরিডিনসে ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, রিফ্লেক্স, বাট ইন কেস অফ ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম দেয়ার উইল বি নো ট্যাকিকার্ডিয়া। কেন? বিকজ দে অলরেডি ব্লক দ্য এসএ নোড ইন হার্ট, ওতে হার্ট দিয়ে কাজ করছে, তাই না? তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, ও হার্টটাকে সাপ্রেস করে দিয়ে এসএ নোডটাকে, তাহলে ডিক্রিজ ইন হার্ট রেট। ওকে, আচ্ছা, তাহলে মেকানিজম অফ অ্যাকশন হলো হলো ওখানেই অ্যান্সারটা কমপ্লিট হলো না। ভালো অ্যান্সার কখন হবে, যদি এরপর আমরা এটা লিখতে পারি যে তার সিস্টেমিক এফেক্ট কি কি হলো। তাহলে সিস্টেমিক এফেক্টস অফ সিসিবিস, সিস্টেমিক এফেক্টস অফ সিসিবিস মেকানিজম অফ অ্যাকশনের থেকে লিখছি আমরা। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, প্রথম হচ্ছে কি হবে বলো, নাম্বার 1 কি হবে, ভ্যাসোডাইলেশন, তাই না? ভ্যাসোডাইলেশন। আচ্ছা, এখানে কি হবে জিনিস বলার, সিসিবি হচ্ছে মেইনলি আর্টেরিয়াল ভ্যাসোডাইলেটর। তাহলে পাশে লেখো ড্যাশ বা অ্যারো দিয়ে লেখো, মেইনলি ডাইলেটস আর্টারিজ, মেইনলি ডাইলেটস আর্টারিজ, ঠিক আছে? লেস ইন ভেন, লেস ইন ভেন। তাহলে মেন কোনটাকে ডাইলেট করবে, আর্টারিকে। আর্টারিকে যদি ডাইলেট করা হয় মানে আর্টেরিয়াল ডাইলেটেশন, তাহলে প্রিলোড কমবে না আফটার লোড কমবে? ভেরি গুড, কি কমবে, আফটার লোড কমবে। তাহলে লেখো অ্যারো, রিডিউসেস দ্য আফটার লোড। তাই না? আচ্ছা, যেখানে লিখেছো আর্টেরিয়াল ডাইলেটেশন
তার পাশে একটা অ্যারো দিয়ে লেখো, নিচে করেছো, নিচে একটা, ঠিক আছে, যদি জায়গা না থাকে মধ্যে আরেকটা অ্যারো দিয়ে লেখো আর্টেরিয়াল ডায়ালাটেশনের জন্য কি হবে, ফল ইন বিপি। তাই না? আচ্ছা, এবার দেখো আফটার লোড যেখানে কমলো সেখানে তারপর লেখো ফল ইন আফটার লোড। আফটার লোডটা যদি কম হয়, আফটার লোড মানে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যদি কমতে থাকে তাহলে হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটি বাড়বে না কমবে? বাড়বে, কারণ হার্ট আরো ভালো পাম্প করতে পারবে। আমার যদি আর্টারিটা কনজেস্টেড হয়ে রয়েছে মানে কি, হার্টের যে আউটসাইড এন্ট্রি আউটফ্লোটা আটকে যাচ্ছে, বাইরে প্রেসার বেশি দরজার বাইরে, তাহলে হার্টকে প্রচন্ড জোরে পাম্প করতে হচ্ছে ব্লাডটাকে ওই প্রেসারের এগেইনস্টে বার করার জন্য, তাহলে হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়বে। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি অর নট? কারণ এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এখন আগে কোশ্চেন এ ধরনের আসতো না, এখন কিন্তু কোশ্চেন অনেক ডেপথে আসছে। ইউ হ্যাভ টু রিড এক্সটেন্সিভলি। আমি জানি না অন্যান্য সাবজেক্টের ফার্মার কোশ্চেন ভীষণ টাফ আসছে, সেকেন্ড পেপারের কোশ্চেন ইট ওয়াজ নট ইজি অ্যাট অল, সুতরাং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। যাই হোক, যেখানটা ছিলাম, তাহলে আফটার লোড যদি কমে তাহলে হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। কেন? বাইরের কনজেশনটা কমছে, হার্ট অনেক ইজিলি ব্লাডটা পাম্প করে বার করে দেবে, তাই না? তাহলে ফল ইন আফটার লোড, তাহলে কি হলো, ফল সরি ইমপ্রুভ ইন improve in cardiac output with cardiac output বাড়লো with decrease in oxygen consumption. Got my point? বোঝা গেল? অর্থাৎ হার্টের পাম্পিং ক্যাপাসিটি বাড়লো কিন্তু অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট কমে গেল, কারণ হার্ট ইজিলি ব্লাডটা বাইরে বার করে দিচ্ছে, আফটার লোড কমে গেছে। তাহলে অক্সিজেন কনজাম্পশন যদি কমে যায় তাহলে কি হবে, অ্যানজাইনাতে দেওয়া যাবে না যাবে না? হার্টের অক্সিজেন কনজাম্পশন কমে যাচ্ছে, অ্যানজাইনা কি হয়, ইসকেমিক চেঞ্জেস হয়। ইসকেমিক চেঞ্জেস হচ্ছে মানে হার্টের অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছিল, তাহলে অক্সিজেনটা ব্যালেন্স হয়ে গেল, তাই না? তাহলে কি হলো, অ্যারো indicated in angina with hypertension, indicated in angina with hypertension বা hypertension in ischemic heart disease. বল, কোথাও কোয়ারি আছে? বল, সবাই বুঝে গেছিস? হ্যাঁ, ক্লিয়ার তো? কোনো ডাউট আছে এই জায়গাটায়? পরের এন্টায়ার ক্লাস এই নিয়ে আছে, অ্যাঞ্জাইনা নিয়ে, নেই তো? বেশ, ভেরি গুড। পয়েন্ট নাম্বার 2, পয়েন্ট নাম্বার 2, হ্যাঁ বল। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা অ্যাঞ্জাইনা যাদের হয়, যেসব পেশেন্টদের, মোস্ট অফ দ্য কেসেস দে আর হাইপারটেনসিভ। ওকে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন যদি থাকে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ যদি থাকে, অ্যাঞ্জাইনা যদি থাকে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস 99% পেশেন্টস আর হাইপারটেনসিভ। তাহলে অ্যাঞ্জাইনা যখন তোকে ট্রিট করতে হবে, তোকে 3 ধরনের মেডিসিন দিতেই হবে। একটা হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, একটা হচ্ছে বিটা ব্লকার। কেন বিটা ব্লকার অ্যাঞ্জাইনা দেবো অলরেডি আমরা বলেছি, ওকে, হার্ট রেট কমাবে। একটা হচ্ছে এই ধরনের ক্যালসিয়াম, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভের মধ্যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। আর কি দিতে হবে, একটা লো ডোজ অ্যাসপিরিন দিতে হবে অ্যাজ অ্যান্টিপ্লেটলেট। আর কি দিতে হবে, অ্যাটোরোভাস্টাটিন, স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগস। এই 4টে ড্রাগ হচ্ছে অ্যাজ পার হ্যারিসন, দিস ইজ দ্য latest protocol on any patients with ischemic heart disease or angina. Okay? আচ্ছা, পয়েন্ট নাম্বার 2 নম্বর পয়েন্টে চলে যাও। তাহলে একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন করলো, এটা হলো আফটার লোড কমলো, হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড করলো, হাইপারটেনশন কমলো, অ্যাঞ্জাইনাতে দেওয়া গেল। ক্লিয়ার? নাম্বার 2 হচ্ছে যে ডায়ালেটস, এটা একটা স্পেশাল এফেক্ট। ওকে, এই যে দেখো, এই যে করোনারি ভেসেল গুলো রয়েছে, এই যে, হ্যাঁ, করোনারি আর্টারিজ,
it dilates the coronary arteries. Number 2. Number 2 কি? It dilates the coronary arteries. Coronary artery dilate করলে কি হবে? More blood is supplied to the heart. তাই তো? তাহলে better cardiac performance. Better cardiac performance, better oxygen supply to the heart. Better cardiac performance, better oxygen supply to the heart. যার ফলে কি হবে? Reduction in ischemic changes. তাই না? ভালো অক্সিজেন যাচ্ছে, ভালো সাপ্লাই হচ্ছে হার্টে, তাহলে হার্টের ইস্কেমিয়া কমবে, রিডাকশন ইন ইস্কেমিক চেঞ্জেস। তাহলে একটা ইস্কেমিয়ায় কত অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাকশন আসছে একটা ড্রাগের, হলো? আচ্ছা, আর কি হবে? ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম, নাম্বার 3, ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম, they will reduce the heart rate directly. They will reduce the heart rate directly. As a result, there will be fall in oxygen demand. As a result, there will be fall in oxygen demand. তাহলে improved in symptoms of angina. তাই না? তাহলে অ্যাঞ্জাইনার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সব দেখ ঘুরে ফিরে অক্সিজেন ডিমান্ড আর ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করা। হয় আমাকে অক্সিজেন সাপ্লাই ভালো বাড়াতে হবে, যেটা করছে করোনারি আর্টারি ডাইলেট করে দিচ্ছে, হার্টে ভালো সাপ্লাই হচ্ছে, অক্সিজেন ভালো সাপ্লাই হচ্ছে। আর কি করছে? হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ডটা কমিয়ে দিতে হবে। ডিমান্ড কি করে কমাবো? একটা হচ্ছে আফটার লোডটা বাড়িয়ে দিলাম, কমিয়ে দিলাম। কমালে কি হবে? হার্ট ভালো পাম্প করতে শুরু করলো, তাহলে অক্সিজেন ডিমান্ডটা কমে গেল। সেভাবে একটা কাজ করছে। আরেকটা কি করছে? হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটিটা কমিয়ে দিচ্ছে। কন্ট্রাক্টিলিটি যদি কমে যায় তাহলে হার্ট কম পাম্প করবে, অক্সিজেন ডিমান্ড কমে গেল, তাহলে এগেইন মিসম্যাচটা কন্ট্রোল হলো। এবং এই সবকটাই হাইপারটেনশনেরও অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ অ্যাকশন। ওকে, তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, হাউ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, ইউ ক্যান রাইট ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, হাউ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যান্টি-অ্যাঞ্জাইনাল, ইউ ক্যান রাইট। আচ্ছা, এবার একটা কথা লিখে রাখো স্টার মেরে, যেটা তোমাদের এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যে মিক্সড ভ্যাসোডাইলেটর, মিক্সড ভ্যাসোডাইলেটর, এটাকে ব্র্যাকেট করে রেখে দাও, এটা এখনই বলবো না, পরে বলবো। আরেকটা হচ্ছে আর্টেরিয়াল ডায়ালেটর। আর্টেরিয়াল ডায়ালেটর, আর্টেরিয়াল ডায়ালেটর কারা? যারা মেইনলি আর্টারিকে ডায়ালেট করে, তাই তো? মানে আফটার লোড কমায়, তাই তো? ব্র্যাকেটে লিখে রাখো ডিক্রিজেস আফটার লোড। কারা হবে আর্টেরিয়াল ডায়ালেটর? কারা হবে আর্টেরিয়াল ডায়ালেটর? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। তাহলে লিখে রাখো সিসিবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর লেখো ভেনোডাইলেটর। ভেনোডাইলেটর, ভেনোডাইলেটর কারা? যারা প্রিডমিনেন্টলি ভেনকে ডাইলেট করবে। তাহলে ফল কার করবে? প্রিলোডের ফল করবে। ফলস দ্য প্রিলোড বা রিডিউসেস দ্য প্রিলোড। কে? সোডিয়াম নাইট্রোফুসাইড বা নাইট্রেটস, হলো? নাইট্রেটস, নাইট্রেট হচ্ছে কি? ভেনোডাইলেটর। কি বুঝতে পারেন? বল, জোরে বল। বুঝতে পারেন না, বল কি বলছিস? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, ভেরি গুড, অবশ্যই দেবে। নাইট্রেট ইজ গিভেন ইন অ্যাকিউট অ্যাঞ্জাইনাল অ্যাটাক। নাইট্রেট কিভাবে কাজ করবে? নাইট্রেট আফটারলোড কমাবে না, নাইট্রেট প্রিলোড কমাবে। ওকে, এই এগেইন হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড কমবে তাতে, ঠিক আছে? তাহলে মনে থাকবে তো? এক্সাম উদাহরণ দেওয়া যাবে তো? নেম এ ভেনোডাইলেটর, নাইট্রেট বেরোবে তো মুখ দিয়ে? নেম অ্যান আর্টেরিয়াল ডায়ালেটর, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ওকে, আর একটা উদাহরণ লিখে রাখো, হাইড্রালাজিন। হাইড্রালাজিন, হাইড্রালাজিন, ঠিক আছে? মিক্সড ডায়ালেটর এখনই যাব না,
পড়াইনি, এরপরে এসি ইনহিবিটর হওয়ার পর মিক্সড ডায়ালেশনে ঢুকবো। ওকে, মনে করাবি আমাকে, এটা বলে রাখলাম। এবার দেখো তাহলে কিছু কথা আমি বলি এখানে। দেখো, these are clinically significant, there are clinically significant differences among the different types of calcium channel blockers which bind to discrete receptors of the L-type calcium channel. The receptor for verapamil is intracellular, while diltiazem and dihydropyridines have extracellular binding sites. However, the receptor domains of verapamil and diltiazem they overlap. Okay, এটা খুব একটা দরকার নেই, এটা পিজি লেভেলের ডিসকাশন, এটা ছেড়ে দাও। এইখানটা তোমরা আসো। এই যে আমি কথাটা বললাম প্রথমে, দেখো পড়ানোর শুরুতেই বললাম যে একটা ব্লাড ভেসেল সিলেক্টিভ আর একটা হচ্ছে হার্টে সিলেক্টিভ। কি বললাম না মেকানিজমে? একটা হার্টে, একটা ব্লাড ভেসেলে, কিন্তু দুটোই এল টাইপে কাজ করছে। তাহলে এই পার্থক্য কেন, তাই না? কোশ্চেনটা লেখো, why there is a difference, why there is a difference in selectivity, why there is a difference in selectivity between amlodipine and verapamil or diltiazem? অ্যান্সার কি? অ্যান্সার হচ্ছে এই কথাটা, অ্যান্সার হচ্ছে এই কথাটা। এটা বইতে লেখা নেই, নেই, ইট ইজ নট রিটেন ইন ইউর টেক্সট বুক। Verapamil and diltiazem exhibit frequency dependent receptor binding and gain access to the calcium channel when it is in the open state. In contrast, the dihydropyridines bind to the channel in its inactivated state. একটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড কন্ডিশনে বাইন্ড করে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, আর amlodipine, verapamil, diltiazem, they bind to the L type channel when they are active. amlodipine bind করছে inactive stage এ, verapamil, diltiazem bind করছে active stage এ। নেক্সট লাইনটা লেখো, তাহলে দেখো এবার লেখো যে ইনঅ্যাক্টিভেটেড এল চ্যানেলস, একটা ইনঅ্যাক্টিভে বাইন্ড করছে অ্যামলোডিপিন। ইনঅ্যাক্টিভেটেড এল চ্যানেলস আর মোর কমনলি ফাউন্ড, inactivated L channels are more commonly found in blood vessels. কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আর activated L channels are commonly found in heart. তাহলে সিলেক্টিভিটি বোঝা গেল। একটা কেন হার্টে যাচ্ছে, কারণ ওপেনটা পাচ্ছে হার্টে, আর একটা পাচ্ছে ভেসেলে। কেন যাচ্ছে? কারণ ক্লোজ যেটা ওর দরকার সেটাও পাচ্ছে ভেসেলে। তাহলে সিলেক্টিভিটি চেঞ্জ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা আমি আর বলছি না, অলরেডি আমি এটা বলে দিয়েছি যে আর্টেরিয়াল ডাইলেশন রিডিউসেস পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স and lowers afterload and blood pressure which reduces the work of the left ventricle and therefore reduces myocardial oxygen demand. This property of reduction in myocardial oxygen demand makes amlodipine a drug of choice in angina pectoris or ischemic heart disease, IHD. Hello, কেন? Because it reduces myocardial oxygen demand.
আচ্ছা এখানে লিখে রাখো, কোশ্চেন আসে পরীক্ষায়, কোশ্চেনটা খালি লিখে দিচ্ছি, অ্যান্সার তোমরা অলরেডি জানো। সেটা হচ্ছে যে এক্সপ্লেন হোয়াই, তাহলে একটা এক্সপ্লেন হোয়াই তো এটা আসবে, যে এক্সপ্লেন হোয়াই ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস, এটা একটা এক্সপ্লেন হোয়াই। আরেকটা এক্সপ্লেন হোয়াই পরীক্ষায় আসবে, সেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স আর calcium channel blockers are used in Prince metal or variant angina. Prince metal or এই যে Prince metal, PRINZMETAL, Prince metal or variant angina. ওকে, এর উত্তর আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, ওই যে লেখা আছে করোনারি আর্টারি ডায়ালেটেশন করে, লিখলি না? ইট কজেস, তা লিখে রাখো এক কথায়, অ্যান্সারটা হচ্ছে ইট কজেস করোনারি আর্টারি ভ্যাসোডাইলেটেশন, ইট কজেস করোনারি আর্টারি ভ্যাসোডাইলেশন, arrow reduces coronary vasospasm, arrow reduction in episodes of variant angina, reductions in episodes of variant angina. ওকে, এইটা একটা 5 নম্বরের শর্ট নোট, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই 3টে লাইন যদি কেউ লেখে 5-এ 5 পাবে, আর কিচ্ছু লিখতে হবে না। ওরা আমাকে ওই আগের ব্যাচ 1 পাতা লিখবে, 1.5 পাতা লিখবে, তাতে আমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে, তাতে এই কথাটা লেখা থাকবে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে এটা হচ্ছে করোনারি আর্টারি ভ্যাসোডাইলেশন করে। ইতিহাস ভূগোল নয় তো, কেউ তো চায়নি, এক্সামিনার চাইছে শুধু এই কথাটা একদম হাইলাইট করে দাও, এইটুকুই কথা, আর আমার কিছু বলার নেই তো, আর কিছু নেই এটার মধ্যে, এটাই কাহিনী। এর সঙ্গে তোর যদি ইচ্ছা হয় ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কি করে ভ্যাসোডাইলেশন করে সেটুকু অ্যাড করতে পারিস, কিন্তু মূল এই কথাটা যেন থাকে প্রথমেই, তার সঙ্গে ওইটুকু আলাদা অ্যাড করলে দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। আমি এটাই বলতে চাইছি, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্পেসিফিক, আমরা স্পেসিফিক অ্যান্সার চাই, অত কিছু হাতি ঘোড়া কেউ করতে চায় না। দেখ মেকানিজম অফ অ্যাকশন আমি প্রত্যেকটা ফ্লো চার্টে করাই, ওকে, যত কম লিখবি তত তোর কম ভুল ধরা পড়বে, less you write less chances of mistake. আচ্ছা এখানে একটা কথা লিখে রাখো যে সিসিবি এর মধ্যে এই যে বললাম ক্লিনিডিপিন, একটা বললাম না, সিসিবিস মোস্টলি ক্লিনিডিপিন are used in hypertension in CKD, in hypertension with chronic kidney disease. হলো, এটা একটা এক্সেপশন হলো, দিস ইজ অ্যান এক্সেপশন। কেন না, আমি আসছি কেন না, এসি ইনহিবিটর হচ্ছে ইন্ডিকেটেড ইন সিকেডি, বাট এইটাও দেওয়া যায়, এর কারণ হচ্ছে এটা একটা এক্সেপশন, যে এইটা ক্লিনিডিপিন they also block the N type calcium channel apart from L type, এগুলো এমসিকিউ এর জন্য দরকার। তাহলে সব হচ্ছে L type, এই একটা হচ্ছে L type প্লাস N type ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, কি নাম? ক্লিনিডিপিন, L type and N type ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। হলো, আর কি? এই ক্লিনিডিপিন দেখা গেছে ইউরিনারি প্রোটিনিউরিয়া কমায়, তা রিডিউসেস প্রোটিনিউরিয়া, সেকেন্ড কজ হচ্ছে রিডিউসেস প্রোটিনিউরিয়া, আর রিডিউসেস সেরাম ট্রাইগ্লিসারাইড, হলো, তাহলে অলসো ক্যান বি ইউজড ইন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, তাহলে can also be used in hypertension in case of diabetic nephropathy.
অর্থাৎ যেসব পেশেন্টের সিকেডি থেকে প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে, নেফ্রোপ্যাথি হচ্ছে, ডায়াবেটিস আছে, হাইপারটেনশন আছে, খুব কমন 4টে ডিজিজ মেটাবলিক সিনড্রোম, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লিনিডিপিন সেফলি ইউজ করতে পারবো অ্যাজ পার দ্য লেটেস্ট গাইডলাইন। ওকে, এটাও বইতে নাই, কারণ বইয়ের যবে এডিশন গুলো বেরিয়েছে এই গাইডলাইন তারপর এসছে। ওকে, বাট এখন ইভেন শান্তিনিকেতন তোরা যদি এখানকার আইসিইউতে দেখিস, উই আর ভেরি কমনলি প্রেসক্রাইবিং লিনিডিপিন, ভেরি কমনলি প্রেসক্রাইবিং রাইট নাও, বাট বইয়ে এর সম্বন্ধে খুব কম লেখা আছে। যাই হোক, এই ড্রাগ ইন্টারাকশনটা পড়বে ভেরাপামিল আর প্রোপানল। হলো, ভেরাপামিল এন্ড প্রোপানল শুড নট বি কম্বাইন্ড টুগেদার। প্রোপানল পড়েছো, ভেরাপামিল আজকে পড়ালাম, ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম। ভেরাপামিল এন্ড প্রোপানল শুড নট বি কম্বাইন্ড টুগেদার। হলো, কেন? কেন কেন? প্রোপানলের এফেক্ট কি হার্টের উপর? প্রোপানল কি? বিটা ব্লকার। হার্টের উপর এফেক্ট কি? ডিক্রিজেস দ্য হার্ট রেট, তাই তো? ভেরাপামিলের অ্যাকশন কি? কোথায় কাজ করবে? হার্টে। কি কাজ? ডিক্রিজেস ইন হার্ট রেট। এটাও ডিক্রিজ ইন হার্ট রেট, এটাও ডিক্রিজ ইন হার্ট রেট, পেশেন্ট উইল গো ইনটু ব্র্যাডিকার্ডিয়া, তাই না? তাহলে প্রোপানল এন্ড ভেরাপামিল শুড নট বি কম্বাইন্ড। পরীক্ষা আসলে লেখা যাবে, হ্যাঁ, এক্সপ্লেন হোয়াই প্রোপানল এন্ড ভেরাপামিল শুড নট বি কম্বাইন্ড। অ্যান্সার ইজ দিস। হলো, আরেকটা এক্সপ্লেন হোয়াই আসে এখান থেকে, সেটা হচ্ছে কি, ভেরাপামিল ইজ সরি হ্যাঁ, ভেরাপামিল এন্ড ডিলটিয়াজেম are used as anti-arrhythmic, are used as anti-arrhythmic. Explain why. Verapamil and diltiazem are used as anti-arrhythmic. Explain why. অ্যারিথমিয়াতে কি হবে? হার্ট রেট বেড়ে যাবে, 100-150 ছাড়িয়ে যাবে হার্ট রেট। হলো, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, অ্যারিথমিয়া, এগুলো তো এরকম হয়, হার্ট রেট এরকম বেড়ে যায়। ভেরাপামিল কোথায় কাজ করবে? হার্টে কাজ করে। কি কাজ করবে? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করবে। ব্লক করলে কি হবে? হার্ট রেট কমে যাবে। তাহলে উপকার হবে, ইমপ্রুভমেন্ট হবে অ্যারিথমিয়ায়, হবে তো? লিখতে পারা যাবে? হ্যাঁ, দেখ কনসেপ্ট কিন্তু একই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢুকছি। ওই হার্ট রেটের জায়গায় কোনো জায়গায় অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, কোনো জায়গায় ইঞ্জিনের কাজ হচ্ছে, কোনো জায়গায় অক্সিজেন ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, কোনো জায়গায় ব্লাড প্রেশার ফল হচ্ছে। ক্লিয়ার? তাহলে দেখো, সিএনএস ডিপেন্ডেন্ট ড্রাগস যেগুলো হয়ে গেছে আমাদের, হার্টের উপর বিটা ব্লকার, ভেরাপামিল, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হয়ে গেল। ব্লাড ভেসেল রেজিস্ট্যান্স আর্টেরিয়াল ভ্যাসোডাইলেটেশন অলরেডি আমরা জানলাম, আর্টেরিয়াল ডায়ালেটার কারা, ভেনোডায়ালেটার কারা। হলো, ক্যাপাসিটেন্স ভেসেলস এর উপরে কাজ যাদের আছে, ডায়োরেটিক্স। ওকে, ব্লাড ভলিউম কমানো হয়ে গেছে। লাস্ট যে সিস্টেমটা বাকি রয়েছে এবং শেষ পার্ট, সেটা হচ্ছে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। হলো, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট পার্ট, কিডনি, হাউ দ্য কিডনি ক্যান বি ম্যানেজড ইন হার্ট। ওকে, এবং লেটেস্ট গাইডলাইন কি সেইটা আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম and the drugs acting on it. Okay, চলো।